قازقستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ سینئر وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی صدر توقاویف کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے۔ صدر قازقستان کی پاکستانی ہم منصب اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق صدر توقایف پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ دورے میں تجارت، لاجسٹکس اور علاقائی روابط کے فروغ پر بات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ علاقائی و عالمی فورمز پر تعاون کے امکانات زیر بحث آئیں گے۔ فساد اور انتشار پی ٹی آئی کا وتیرہ۔ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت تہوار کے حوالے سے اظہار خیال۔ کہا، ماضی میں سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدلا گیا، قوم کے بچوں کو فساد اور انتشار سکھایا گیا۔ ماضی میں لوگوں کو یہی کہا گیا، جلاؤ گھیراؤ کر دو۔ گزشتہ نالائق حکومت میں لوگوں کو بتایا گیا جو ہمارے ساتھ ہیں وہ سادھو ہیں۔ مخالفین کو چور کہا گیا۔ ماضی میں کارکردگی کی بجائے جھوٹے بیانیے کو فروغ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی کال پر اب لوگوں نے کان نہیں دھرے۔ آپ کے جیل کے باہر بیٹھنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف جیل کے باہر بیٹھنا نہیں، کے پی کے کروڑوں عوام بھی آپ کی ذمہ داری ہیں۔ لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ، دنگا فساد کا ماحول دیکھا ہے۔ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو گھٹن کے ماحول سے نکالا جائے۔ لوگوں کو پنجاب کے مہذب کلچر سے روشناس کرانا چاہتی ہوں۔ بسنت پنجاب کا ایک خوبصورت تہوار ہے۔ بسنت کے حوالے سے عوام میں جوش و خروش ہے۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا مربوط نظام بنایا گیا۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے پس پردہ بھارت اور غیر ملکی عناصر کی سہولت کاری بے نقاب۔ ہلاک دہشت گردوں کو 20 سے 25 لاکھ روپے مالیت کے غیر ملکی ساختہ اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس کیا گیا تھا۔ M16 اور M4 رائفلز، راکٹ لانچرز، ایمنگ لیزر شامل۔ دہشت گرد نائٹ ویژن گوگلز، کمبیکٹ گیزر، بلٹ پروف جیکٹس اور وائرلیس سیٹ سے بھی لیس تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بے حیث کرنے والے نشہ آور ادویات اور انجیکشن بھی برآمد ہوئے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ احساس محرومی اور لاپتہ افراد کا جھوٹا بیانیہ گھڑنے والے دہشت گردوں کو لاکھوں روپے مالیت اور اسلحہ اور سامان کون فراہم کر رہا ہے؟ بھارت کے سیکیورٹی مشیر اجیت دوول کے بلوچستان سے پاکستان کو محروم کرنے کے بیان نے ان شواہد کی صداقت کو مزید اجاگر کیا۔ سر، یہ ایوان بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جن میں نہ صرف معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرنے جیسے گھناؤنے اور غیر انسانی حربے اپنائے گئے۔ یہ ایوان سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں، صوبائی حکومت بلوچستان اور سول انتظامیہ کے بروقت اور مؤثر اقدامات کو سراہتا ہے اور شہداء و زخمیوں کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اور ریاست اپنے عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گی اور اسے یقینی بنایا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ متن کے مطابق دہشت گردی کے متعدد واقعات میں دستیاب شواہد بیرونی سرپرستی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں ہندوستان کے کردار کے حوالے سے سنجیدہ خدشات موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا ہے۔ انٹیلیجنس معلومات کی وجہ سے ہماری فورسز الرٹ تھیں۔ آپریشن میں کل 177 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہرنائی اور پنجگور میں 3 درجن سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے بد امنی کا مقصد پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر چین کو دور بھیجنا ہے۔ اسکول، بینک اور کاروبار چل رہے ہوں تو محرومیوں کا بیانیہ کیسے بنے گا؟ پلوں اور رابطہ سڑکوں کو کیوں اڑایا جاتا ہے؟ بلوچستان کو پنجاب سے NFC کے تحت 40% زیادہ حصہ ملتا ہے۔ پاکستان گمشدہ افراد کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک سے بہتر ہے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹس ہیں۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलूच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। बानी पीटीआई को आंख की तकलीफ पर पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई की आंख का इलाज अडियाला जेल में हो सकता था, उन्होंने खुद पिम्स में इलाज का कहा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि 60 साल बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को हो जाता है। बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगा जो आम लोगों को लगता है। इंजेक्शन लगे हैं, वो सेहतमंद हैं, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। बानी पीटीआई करप्शन केसेस की वजह से जेल में है। सजा याफ्ता मुजरिम के मामले को अपीलेट ट्रिब्यूनल देखता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला केपी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आला केपी की वज़ीर आज़म से बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दरख्वास्त। बोले 4 माह से वज़ीर आला का चार्ज संभाले हुए हूँ, लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोई टाइम लाइन ना दी। सुहेल अफरीदी से सिक्योरिटी मीटिंग में शिरकत ना करने का शिकवा भी किया। कहा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अलग और एजेंडा भी अलग है, लेकिन मुल्क के लिए मिलकर चलना ही बेहतर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वफाक और सूबे के दरमियान कोऑर्डिनेशन मुकम्मल नहीं। पाकिस्तान के 67% शहरियों की बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर किराया सर्विस के नताइज जारी कर दिए। सर्वे के मुताबिक 56% राय दहिंदगान के तासर के मुताबिक सरकारी इदारों में अकरबा परवरी आम है। 24% शहरियों ने कहा ऐसी सूरत हाल भुगती है जहाँ अकरबा परवरी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी की। 59% राय दहिंदगान के मुताबिक सरकारी इदारों या उहदेदारों में गैर कानूनी जराए से दौलत बनाने का रुझान मौजूद है। 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। सरकारी इदारों में आवाम की सबसे ज्यादा वाकफियत पुलिस के साथ पाई गई। सरकारी इदारों में मेरिट पर भी बढ़ती को सबसे मुस्बत इस्लाह करार दिया गया। शफाफियत के हवाले से सरकारी अस्पताल सर फहरिस्त, ट्रैफिक पुलिस अस्पताल, FBR और तालीमी इदारे बेहतर करार पाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात, पाकिस्तान को 20 साल से की दावत। दफ्तर खारिजा की मुज़ाकरात में पाकिस्तान की दावत की तस्दीक। पाकिस्तान को आइंदा मुज़ाकरात का दावतनामा मौसूल हो गया। पाकिस्तान की शिरकत को कशीदगी को कम करने के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के है। मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, उम्मीद है कामयाब होंगे। बातचीत से हल निकल आया तो ठीक, वरना बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से इनकार। कहा हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं, रूस यूक्रेन जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। अच्छी खबर की तवक्को है। कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। अमरीकी सरहदें महफूज बना दी, अब कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं आ रहा। मेरा एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक जखीरा कायम करने का ऐलान। अमरीकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर ख़ारिजा को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का हुक्म। ईरानी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इलाक़ाई दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमेरिकी सदर की मुज़ाकराती तजवीज़ का जवाब देने के लिए हिदायत दी हैं। धमकियों, बेजा तवक्कुआत के बगैर साजगार माहौल में अमेरिका से मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात कौमी मुफाद, वक़ार, मसावी बुनियादों पर होने चाहिए। अमरीका ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। धमकियों और ताकत की ज़ुबान का जवाब भी इसी अंदाज में दिया जाएगा। ईरानी और अमरीकी हुकाम की मुज़ाकरात की तस्दीक। जौहरी मुज़ाकरात जुमा 6 फरवरी को तुर्की में दोबारा शुरू होंगे। मुज़ाकरात में अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। सऊदी अरब और मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे।
जबरदस्त कमी के बाद सोना फिर महंगा। फी तोला कीमत 24,000 रुपए बढ़ गई। सोना 5,14,362 रुपए फी तोला हो गया। 3 कारोबारी रोज में सोना 82,500 रुपए सस्ता हुआ था। चांदी 741 रुपए फी तोला महंगी 9,146 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,842 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,900 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त हुआ। और ईरान, कतर और खत्ते के दीगर ममालिक के दरमियान सिफारती राबते तेज। कतरी वजारत खारजा की तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात की तस्दीक।